अष्टि सकल घट व्यापी, सो क्यों जाय डराया रे। मेरा स्वामी अंतर्यामी, तुम कित भुवन छुपाया रे। बाल कृष्ण लई आए नंद रानी, शंकर शीस नमाया रे। चरण दोई चरणामृत लेना, सिंगी नाद बजाया रे। सुफल फलो मैया बालक तेरा, देखी शंकर सुख पाया रे। धन्य जसोदा धन्य नंद जी, कहे तो कबीर पद पाया रे। मैं जोगी जस गाया बाल, मैं आनंद जस गाया रे। राम मंत्र जप राम मंत्र जप, पार्वती शिवदाय रे। काशीपुरी में सकल जीवन को, शंकर नाम सुनावे रे। शेष सहस्त्र मुख रटत निरंतर, अजहू पार न पावे रे। राम नाम प्रहलाद प्रतिज्ञा, ध्रुव अविचल पद पावे रे। सोई राम पांडव हितकारी, द्रुपदी न चीर बधार्या रे। राम नाम गज गुण काकारी, अजामिल पद पाया रे। अंत काल व्यापे नहीं कबहु, राम नाम कहावे रे। राम नाम हनुमंत प्रतिज्ञा, कर मुद्रा दिखलावे रे। सोई राम जानकी आभूष, नाम देव जस गावे रे। राम मंत्र जप राम मंत्र जप, पार्वती शिवदाय रे। राम कहो पंजर के सुआ, राम कहो रे पंजर के सुआ। हजू लगी खबर पड़त नहीं अंधा, धंधो करत सकल जग मुआ। राम कहो रे पंजर के सुआ, गरीने सुतार कटेरो कीनो। हजू लगी साज निश्चल नहीं हुआ, अंत काल रिपु होत मंजारी। हरी चलियो जैसे जुआरी जुआ, राम कहो रे पंजर के सुआ। आशा मेट पांच पनिहारी, फुटत नाही करम जल कुआ। कही कबीर जेने हरि रस चाख्यो, वाही के मुख अमृत रस चुआ। राम कहो रे पंजर के सुआ, राम नाम मोसे क्यों बिसरे। राम नाम मोसे क्यों बिसरे। जल सुत सुतता वाहन बख्श, तजनुनी को वीर डटरे। राम नाम मोसे क्यों बिसरे। जो पेवानी होत शीतलता, रवि शशि पश्चिम उदित करे। होत नाहर सिंध बन राई, नाभि बेरिया जो गुजरे। राम नाम मोसे क्यों बिसरे। जरा मरन जाके सिर ऊपर, सोई मूर्ख कित गर्व करी। सूरदास वाकु काहू डोर नहीं, हरि चरने आवी उगरे। राम नाम मोसे क्यों बिसरे। चरण कमल तजी अब कहाँ जाओ, चरण कमल तजी अब कहाँ जाओ। महापतित आयो शरणागत, पतित पावन प्रभु तुम्हारो नाम। चरण कमल तजी अब कहाँ जाओ। जो मेरो अपराध गिनोगे, तुमको काहू नहीं दो। तन का चांद पर्वत अट पकड़ी, अब मैं कहाँ जई राऊ। चरण कमल तजी अब कहाँ जाओ। जे गरी राम भजन बिन बीते, स्वदिन सुमरी सुमरी पिछताओ। प्रेमानंद प्रभु सुख के सागर, श्याम मूरत पर मैं बल जाऊं। चरण कमल तजी अब कहाँ जाओ। राम नाम बिना ना छुटे मल, राम नाम बिना ना छुटे मल।
तीरथ व्रत कोटिक करे नित नित, पंडप खाल मरे जल थल, राम नाम विना ना छूटे मल। सप्तद्वीप और नवखंड पृथ्वी, पर कम्मा देते पल पल। वेद पुराण कुपड़ पर पंडित, भूल पड़े अखेर अखेर, राम नाम विना ना छूटे मल। जहाँ तहाँ सब आन भरोसा, बिन भगवंत भयो काहू बल। सूरदास भगवंत भजन बिना, मिथ्या और सकल बुद्धि बल। राम नाम विना ना छूटे मल। आज नंद जी के द्वारे भी, आज नंद जी के द्वारे भी, कृष्ण अवतार लियो गोकुल में, गिर गिर क्रीड़ा करत यही। आज नंद जी के द्वारे भी, गिर गिर ते निकसी ब्रिजवनीता, मेरे पीताम्बर ओढ़े चिर। ताल पखाज जाज डफ बाजत, नरत करे तहाँ मलि मलि भीड़। आज नंद जी के द्वारे भी, एक न को तिलक दियो केसर को, एक न को ओढ़ायो ची। एक यावत एक जात विदा होई, एक डाड़ी जुमना जी के ती। आज नंद जी के द्वारे भी, अरे बाबा रे नंद खड़क में डारे, करत नो चावर धरे मन दी। प्रेमानंद प्रभु सुख के सागर, कंस दहन प्रगटे बलवीर। आज नंद जी के द्वारे भी, मंगल आरती कीजिए बोल, मंगल आरती कीजिए बोल। मंगल जन्म करम गुण मंगल, मंगल राधे जुगल किशोर, मंगल आरती कीजिए बोल। मंगल मुगट बेन दुनि मंगल, मंगल है मुरली गनूर। मंगल ग्वाल बाल सब मंगल, मंगल जसुमति नंद किशोर, मंगल आरती कीजिए बोल। ब्रिजवासी के तो घेर घेर मंगल, नाचत गावत दो कर जोर। मंगल गुण गावे प्रेमानंद, मंगल सब विधि माखन चोर। मंगल आरती कीजिए बोल। प्रात समय रघुवीर जगावे, कौसल्या महतारी। उठो लाल जी बोर भयो हे, सुर नर मुनि हितकारी। ब्रह्मादिक इंद्रादिक देवता, सनकादिक मुनि चारी। वाणी वेद विमल जस गावे, रघुकुल जस विस्तारी। बंदी जन ग्रांधव गुण गावे, नाचत दे देताली। सेना सहित शिव द्वारी डारी, होत कुतूहल बारी। भरत शत्रुघ्न चरम छत्र लिए, जनक सुता लिए जारी। मेवा पान लिए कर लक्ष्मण, बर कंचन की थारी। सुन प्रिय बचन उठे रघुनंदन, नयन पलक समारी। चितवित अभय किए है चराचर, मुदित भये नर नारी। करिय स्नान दान नृप दीनो, लेकर तिलक समारी। जय जयकार करत जन माधोतन मन धन बलिहारी। प्रात समय रघुवीर जगाव, कौसल्या महतारी। आरती सी जगन्नाथ मंगला करी, परसत चरणार विंद आपदा हरी। गणन गणन घंट बाजे बेन बंसरी, बाजत मृदंग ताल नाद कंदरी। दीपक ज्योत जगमगे श्री कंचनापुरी, नवबाती अगर तेल पावक जरी। इंद्र दमन सिंधु गाजे रोहिणी खरा, मारकंठ सेत गंगा आनंद बरा। एक नाम तीन लोक चौदह भुवन संचराचरी,
રોમ રોમ રંકાર કાહે સુડરે ગરુડ કંબ સિંધ પોર જાતરા ભરી હીરા માણિક મોતી પના જ્યોત કી જડી રત્ન સિંહાસન આપ બિરાજે બેત કી છડી છપ્પન ભોગ નિત્ય લાગે હોત હરી હરી સુર નર મુનિ દ્વારે ટાળે બ્રહ્મા વેદ અચરી અધન્ય ધન્ય રાધોસી આજ કી ગરી અધન્ય ધન્ય રાધોસી આજ કી ગરી શ્રી રામ મંત્ર આરતી कीजे शंकर सनकादिक आद एहि रंग बीजे हृदय ताल विमल बोध पंच बाती जानी तन मन निज पहरो तो आए वेद वाणी अखंड ज्योत विमल बोध भय दिन राती आरती रघुनाथ जी की कीजे पर बाती प्रेत कवि समझ दीर ऐसे लो लाए चरण टेक रघुनाथ जाके बेसद पाए श्री राम मंत्र आरती कीजे शंकर संकादिक आद एहि रंग बीजे शंकर संकादिक आद एहि रंग बीजे राम कबीर कृष्ण जी कहता उठो रे प्राणी कृष्ण जी ना नाम विना मिथ्या रे वाणी प्रभाते उठीने लीजे कृष्ण जी नो नाम कृष्ण जी वासुरुडु गोकुलियुगाम कृष्ण जी माता रे हमारे कृष्ण जी ताता सगाने सहोदर मारे कृष्ण जी प्रात कृष्ण जी ये मामो मार्यो मासी संहारी પોતાના જાનીને હરિએ મુગતિ આપી કૃષ્ણજીએ અજામિલ તાર્યો મહાહુત પાપી એક કોલીએ કૌતુક કીધું તેને અચલ પદવી આપી કૃષ્ણજીએ ગુણગાતારી અહલ્યા ઉદ્ધારી કૃષ્ણજીના નામ ઉપર જાવું બલિહારી દાસ લડા બને રે હરની ભગતી જાની મહેતા નરસૈયાના સ્વામીની બોલો અમૃતવાણી કૃષ્ણજી કહેતા ઉઠો રે પ્રાણી આજ મારા નયના સફલ થયા જોયા નાથને નિરખી સુંદર વદન નિહાલીને હૈરામાં હરકી જેવું રે મન મારું હતું તેવું નાથે કીધું પ્રેમે પ્રભુજી પધારિયા આલિંગન દીધું શિવ વિરંચીને મહામુનિ તેને ધ્યાન ન આવે પરમ ભાગ્ય બ્રિજ નારના વાલો લાડ લડાવે મારો વાલોજી બિહારીલા તેને જાવા ન દીજે હાથેથી હરીને ના મૂકીએ અંતર્ગત લીજે શ્યામજી સંગ શ્યામા રમે આલાપીને ગાય સ્વર પૂરે સૌ સુંદરી અતિ આનંદ થાય ધન ધન રે જમુના તટ ધન વ્રજનો રે વાસ પરમ ભાગ્ય આ ભૂમિના વાલો રમિયા છે રાસ અમર લોક અંતરિક્ષ થી જોવાને આવે પૃષ્ઠ વૃષ્ટિ દેવતા કરે નરસૈયો વધાવે આજ મારા નયના સફલ થયા જોયા નાથને નિરખી ધન્ય ધન્ય પદ્મનામને જંગલના ચોરસિયા
આગળ પાછળ ચાર ઝુંડની વચમાં પોતે વસ્યા. વાડીએ જઈએ રે વૈષ્ણવ વાડીએ જઈએ, પદ્મનાભના દર્શન કરતા સુખ્યા રે થઈ. વાડી તો વૈકુંઠ સરખી દર્શને દુખરા રે હરિએ, અગિયારુને દર્શન દીધું એ જસોદાના જઈએ. ગોકુલથી વાલો પાટણ પ્રગટ્યા પદ્મનામ કહીએ, 11 પ્રગટ ગુણ ગાયો 28 લઈએ. વાડીમાં કબીર બિરાજે સદગુણ જીવન કહીએ, ગુરુ ગોવિંદના દર્શન કરતા 84 ટલીએ. અધમ ઉદાહરણ સંકટ નિવારણ ભક્ત વત્સલ કહીએ, મોહનના સ્વામીને ભજવો રાખો 28 હૈયે. વાડીએ જઈએ રે વૈષ્ણવ વાડીએ જઈએ, જીવનજી મહારાજ માગું શરણું તમારું, શરણું તમારું રામા શરણું તમારું. જીવનજી મહારાજ માગું શરણું તમારું. કૃષ્ણદાસને ભક્તિ આપી સર્વ ભક્તોની કષ્ટી કાપી, ભુજા ગુજરનો ઉદ્ધાર કીધો, કેશવદાસને સરને લીધો. ગુરુ સંગાતે યાત્રા મીસે મારવારને ઉગાર્યો, કૃષ્ણ કેશવને નિમિત્ત કરીને કાંઠો સુરત તાર્યો. પદ્મનામ જ્ઞાનીજી દાદા સુખદેવજી ગોપાલા, જીવનજીએ કૃપા કરીને ઉગાર્યા સૌ બાલા. રામ કબીરની દર નૌકામાં જીવનજી બેસાડે, કૃપા કરીને કબીર કૃપાલુ ભવસાગર ઉતારે. જીવનજીના બાલ ગોપાલો રામ કબીર ઉચ્ચારો, ભવસાગરથી તરવાનો આ સુંદર છે બહુવાર. અનન્ય ભક્તિ નામ નિષ્ઠાને સત્સંગતને ધારો, અવિશ્વાસને દૂષિત ભોજન સલીલ સંગને ટારો. નિશંક હોઈને ભજન કરો તો નામ પડે તત્કાલ, મુજ પાપીને સરને લીધો એવા દિન દયાલ. સદગુરુ જીવન છો નિજ નામ, જીવન કૃષ્ણ જીવન રામ. સદગુરુ જીવન છો નિજ નામ, જીવન કબીર જીવન રામ. હરમાભાઈ પર કૃપા કરીને કાનમ પાલ ઉગાર, જીવનજી મહારાજ માગું શરણું તમારું. સ્વામી કૃપા કરો અતિ ગણી, સ્વામી રે મારા સ્વામી કૃપા કરો અતિ ગણી. બાજો કુવિચાર અચલ ભક્તિ દેતા હૈ, જે છે મુક્તિ ભંડાર પાઈ લાગી કરું વિનંતી. સ્વામી કૃપા કરો અતિ ગણી, સ્વામી રે મારા સ્વામી કૃપા કરો અતિ ગણી. બાજો કુવિચાર અચલ ભક્તિ દેતા હરિ, જે છે મુક્તિ ભંડાર પાય લાગી કરું વિનંતી. આનંદ આરતી હર કય પાર, હરિજન આઈ મેરે પ્રાણ આધાર. સંતો દર્શન ત્રણ તાપ નિવારો, જન્મ મરણ ભવ સાગર તારો. શાક પાક મલી ભોજન પાવો, સંત સંગત મલી હરિ ગુણ ગાઓ. ઘેર ઘેર મંગલ હોત બધાય, જન જીવન તા બલ બલ જાય. આનંદ આરતી હર કય પાર, હરિજન આઈ મેરે પ્રાણ આધાર. હરિજન આઈ મેરે પ્રાણ આધાર. 14 બાંધો જીવના, દેવ રઘુપતિ કી આન. વાટ ઘાટ રક્ષા કરો, છોડાઓ ચારે ખાન. સિયાવર रामचंद्र की जय, वृंदावन कृष्ण चंद्र की जय। बोलो रे भाई सब संतन की जय। सदगुरु श्री जीवन जी महाराज ने राम कबीर, स्वामी परिवार ने राम कबीर, हित कृपा ने राम कबीर, सर्वे संतो भक्तों ने प्रभात ना राम कबीर, भारत मां संध्या ना राम कबीर।
રામકવિ સમાગમમાંથી કર્મ પંજનના ભાગમાંથી વાંચું છું. કર્મ પંજનમાં આત્માઓ માટે જીવનજી મહારાજ સમાગમમાં કહે છે કે એક અલકા માટી કા એક અલકા थे दो बया को गोरा को मीर एक अलका थे दो बया को गोरा को मीर आटो साटो जीवना नर समझ नहीं बे पीर नर समझात नहीं बे पीर अर्थात एक ज पंच महाभूत रूपी माटीमांथी भगवाने बे प्रकारना स्वभाववाळा आत्माओ गढ़्या छे. ભગવાને બે પ્રકારના સ્વભાવવાળા આત્માઓ ગઢ્યા. તેમાં કેટલાક ઘોડા યાને વિષય ભોગોને ભોગવવા માટે પરિશ્રમ કરનાર ઘોડા જેવા બનાવ્યા અને કેટલાકને વિષય વાસના પર કાબુ મેળવનાર વિજેતા બનાવ્યા. કેટલાકને પરિશ્રમ વાળા ઘોડા બનાવ્યા અને કેટલાકને વિષય વાસના પર કાબુ મેળવનાર વિજેતા બનાવ્યા. પરંતુ આ પ્રમાણે વિષય વાસનાનું સુખ ભોગવનાર ઘોડાની માફક સંસારનો ભાર સહન કરે તો તે ભોગો ભોગવી શકે છે. જ્યારે જેઓ વિષયના સુખોની પરવા કરતા નથી તેઓ તો પરમ સુખ શાંતિ ભોગવે તેવા વિજયી સરદાર જેવા બની શકે છે. આમ આ પ્રમાણે વિષય ભોગો ભોગવવા માટે પરિશ્રમને બદલે વિષયો ભોગવી શકાય છે અને વિષયોની પરવા ન કરે તો પરમ સુખ પણ ભોગવી શકાય છે. આ પ્રમાણે પરિશ્રમની અદલા બદલીથી આવા ભોગોને ભોગવાય છે. તેની આવા મૂર્ખ લોકોને સમજ પડતી નથી. કર્મ પંજર પ્રવેશ તેનો છુટકારો ગુરુ સદગુરુ એક છે. પ્રશ્ન ત્રીજું, હરિભાઈ પ્રત્યે જીવનદાસજી બોલ્યા, સૃષ્ટિના આદિમાં જીવને પંજર કરી આપ્યું. 5 તત્વ 3 ગુણ એ અષ્ટભાવે પંજરમાં પ્રવેશ કર્યો. વળી ફરીથી કૃપાનાથ બોલ્યા, હે જીવ, આ પંજરમાં પ્રવેશ કર. ત્યારે આત્મા જાગ્યો અને બોલ્યો, હે મહારાજ, એ કર્મયુગના પંજરમાં મને મોકલો છો તો હવે તમને હું ક્યારે મળીશ? ત્યારે કૃપાનાથ બોલ્યા કે ભાઈ, ઇન્દ્રિયોનો આહાર વિહાર અલ્પભાગી અને ભાર્યા પત્ની ભોગ એક અન્ન આહાર શેર એક 500 ગ્રામથી વધારે ન વધારતા. અન્નનો આહાર 500 ગ્રામથી વધારે ન વધારતા. સૂક્ષ્મ આહાર કરીને એકાદશ ઇન્દ્રિયો એટલે કે 5 જ્ઞાનેન્દ્રિય અને 5 કર્મેન્દ્રિયો ઉપર વિજય કરજે. એના માટે કબીરજી સાખી કહે છે કે કબીર તનકી ભૂખ અલ્પ હે 3-5 के शेर मन की भूख अगाध है गल જાય ભેર સુમેર. એટલે કે દાસ કબીરજી કહે છે કે દેહની ભૂખ તો ઘણી થોડા પ્રમાણમાં હોય છે, તો 3-5 શેર યાને કે 375 ગ્રામ કે શેર યાને 500 ગ્રામ જેટલા ભોજનથી મટી જાય છે. પણ મનની ભૂખ તો ખૂબ જ ઊંડી હોય છે. તેમાં તો મોટા મોટા મેરુ કે સુમેર જેવા પહાડો પણ ડૂબી જાય તેટલી બધી ગૂઠ હોય છે. તે માટે કૃપાનાથ બોલ્યા, જે 5 તત્વ અને 3 ગુણ મારા માટે વસે છે એમ જાણ. તમે ભૂખતા થશો નહીં. મને કોઈ પણ સ્થળ ઉપરથી યાદ કરશો ત્યાં હું હાજર છું. તારી શુભ ઈચ્છા ભાવે સ્થાવર જંગમ કીટ પતંગ વગેરેના વિષયોમાં પણ 3 ગુણ 5 તત્વમાં તારો ભાવ રાખીશ નહીં, એટલે કે મમતા રાખશો નહીં. આ મારું સત્ય વચન છે. એવા ત્યાં સૃષ્ટિના સમારંભમાં કૃપાનાથે આત્માને આ બોલ આપ્યો છે. સદગુરુ શ્રી જીવનજી મહારાજને રામ કવિ રામ. सदगुरु श्री जीवनजी महाराज ने राम कबीर, नामदेव कबीर ने राम कबीर, हेत कृपा ने राम कबीर, पुण्यात्मा स्वामी परिवार ने राम कबीर, पूज्य प्रेमजीवन महाराज तथा गीताबा ने राम कबीर, सर्वे संतो भक्तों ने प्रभात ना राम कबीर. संतो, अपना सदगुरु जीवनजी महाराज
અને નાના ગોપાલદાસ વચ્ચે જે સંવાદ થયેલો તે અંતર્ગત સાખી ગ્રંથ આપણને પૂજ્ય જગદીશ મહારાજે ખૂબ જ મહેનત કરીને આપેલો છે અને તે અંતર્ગત આપણે પ્રબોધકાંગ સાખી નંબર 113 અને 114 એને સમજવાનો પ્રયત્ન કરીશું. પરંતુ તે પહેલા સંપૂર્ણથી શરૂઆત કરીએ, જેથી ભાવ ભક્તિમાં લીન થઈ જવાય. રામાનંદે જે કહી સો સુણી દાસ કબીર, સો સદગુરુ કહી જીવણા, અજ સીતાપતિ રઘુવીર જીવણજી, અજ સીતાપતિ રઘુવીર. રામાનંદે જે કહી તો સુની દાસ કબીર, સો સદગુરુ કહે જીવણા, ભજ સીતાપતિ રઘુવીર જીવણજી, ભજ સીતાપતિ રઘુવીર. હવે સાખી નંબર 113. રામે રાવણ મારિયો, તબ છૂટે 33, લંકા વિભીષણ થાપ્યો, સો જન જીવન કેસ, જીવણજી, સો જન જીવન કેસ. જીવનદાસજી મહારાજ કહે છે કે જ્યારે રામે રાવણને મારી નાખ્યો ત્યારે તેના એટલે કે રાવણના બંધનમાં પડેલા 33 કોટી દેવોનો છુટકારો થયો હતો અને ભગવાન રામના શરણાગત થઈને આવેલા વિભીષણની લંકાના રાજા તરીકે સ્થાપના કરી હતી. તેવા તે રામ એમના ભક્ત એવા જીવનજીના આરાધ્ય ભગવાન છે. એટલે જ જીવનજી મહારાજે કહ્યું છે કે કોઈ નહીં તેરા જીવના, મેં દેખ્યો દેશ વિદેશ, सीतापति को आसरो के सदगुरु को उपदेश, કોઈ નહીં તેરા જીવના. અને કોણ? તો કે સો જન જીવન કેઈશ. અહીં આ સાખીને સમજાવતા પૂજ્ય જગદીશ મહારાજ લખે છે કે જીવનજી મહારાજે દેશ પરદેશ જોયા અને યાને દુનિયાના બધા માર્ગોને તપાસ્યા. જુદા જુદા વેશધારીઓની જમાતમાં જ્યાં ત્યાં ખૂબ અથડાયા. એમના ઢોંગ પાખંડ જે ભક્તિના નામે ચાલતા હતા તે બારીકાઈથી ચકાસ્યા. પરંતુ સીતાપતિ રામની ભક્તિનો આશ્રય લેવો અને તે પણ સદગુરુએ દર્શાવેલ ઉપદેશ અનુસાર ભગવત ભક્તિ કરતા રહેવું, તે સિવાય બીજું કોઈ પણ તમારું કલ્યાણ કરી શકે નહીં. તે જ સનાતન સત્ય છે. આ જ સત્યને કબીરે પણ કહ્યું છે. કહે છે, કબીર મેં અજ્ઞાની બાપ રહા, कबीर में अज्ञानी बाप रहा, मेरे संगी न कोई, एक आसरा संत का के दूजा हरि का હોય. દાસ કબીરજી અહીંયા કહે છે, હું આ સંસારમાં ભટકતો અજાણ્યો આત્મા છું અને બીજો કોઈ મારી લાગણીવાળો મારો સાથીદાર નથી, પણ મને હંમેશા
સંતોનો આશ્રય, એમનો સત્સંગ, તેમનો સંગાત મળે છે. અને બીજો ભગવાનનો આશ્રય મળે છે. હું હંમેશા એમનો શરણાગત થઈને રહું છું. સંત અને ભગવાન વિશે કબીર આગળ જણાવે છે, કબીર સ્વરૂપ સેવા સંત હૈ. કબીર સ્વરૂપ સેવા સંત હૈ, दूजा नाम आधार, तीजा सब ही भ्रम है, कहे कबीर विचार. तीजा सब ही भ्रम है, કહે કબીર વિચાર. દાસ કબીરજી કહે છે, જો સાકાર સ્વરૂપ વાળા ભગવાનની સેવા પૂજા કરવી હોય તો તે સંત સાક્ષાત ભગવત સ્વરૂપ વાળા છે. તેના વગર ભગવાનને ફક્ત ભગવાન નામના જ સહારાથી ભજી શકાય. તેના સિવાય જો કોઈ બીજી ત્રીજી રીતો બતાવે તો તે કેવળ ભ્રમ છે, એવું કબીરજી નિશ્ચયપૂર્વક જણાવે છે. સંતો, ફરી પાછા આજની સાખી ઉપર આવીએ અને તે બાબતે આપણા દયાલદાસ પણ કહે છે, દયાલા રામ કહો કે કૃષ્ણ કહો, राम कहो के कृष्ण कहो, दोनों एक स्वरूप. उहाँ देव छोड़ाए रघुपति, यहाँ कृष्ण भगत को स्वरूप. अर्थात राम कहो के कृष्ण कहो, બંને એક જ ભગવાનના સ્વરૂપ છે. એક સ્વરૂપે એટલે કે રામ સ્વરૂપે આવીને ભગવાને દેવોને રાક્ષસોના ત્રાસથી છોડાવ્યા હતા અને 33 કરોડ દેવતાઓને રાવણ જેવા શક્તિશાળી દાનવના બંધનોમાંથી છોડાવ્યા હતા. તે જ દયાળુ પ્રભુ કૃષ્ણ સ્વરૂપે આવીને પ્રેમ લક્ષણા ભક્તિનો મહિમા સ્થાપ્યો હતો. એવા એ ભગવાન રામ સર્વે સંતજનોના પ્રાણને ટકાવી રાખનારા છે. ભવસાગરમાં બુડી જતા બચાવે છે. એમનો હાથ ઝાલીને બહાર કાઢે છે. એવા એ ભગવાનને અંતર્ગત કરનાર શ્રેષ્ઠ સંતો, એવા જે શ્રેષ્ઠ સંતો છે એમને ધન્ય છે. આપણા સદગુરુને ધન્ય છે, જેઓમાં પ્રેમ લક્ષણા ભક્તિ અપાર હોય છે અને આપણા જેવા ભક્તોને શરણમાં રાખીને ભવસાગરમાંથી ઉગારી લે છે. હજુ આગળ જીવનજી મહારાજ આપણને રામને ઓળખાવતા કહે છે, હસ્ત મસ્તક આવે નહીં, હસ્ત મસ્તક આવે નહીં, ઘટ ઘટ વ્યાપક રામ. સદગુરુ સમજાયો જીવના, જે સમરો સીતારામ. સંતો, જીવનજી મહારાજે ભક્તોમાં રહેલી શક્તિઓ જાગૃત કરી છે. રામ કબીર નામનું સતત સ્મરણ કરતા રહીશું તો ભવસાગરમાં અટવાઈ પડીએ નહીં. આપણા સદગુરુએ આપણને જાગૃત કરીને ધ્યેયની પ્રાપ્તિ કરવા શક્તિમાન બનાવ્યા છે. આપણું શરીર 5 તત્વનું બનેલું છે. એમાં આત્માની પ્રતિષ્ઠા જન્મથી જ થયેલી છે. મંદિરોમાં પ્રાણ પ્રતિષ્ઠા કરવાને બદલે તમારા શરીરમાં રહેલા ઘટઘટમાં વ્યાપેલા રામને ઓળખવાનો પ્રયત્ન કરો. આપણને સમજાય નહીં તેવા સંસ્કૃતના શ્લોકોનું ઉચ્ચારણ કરવાને બદલે સદગુરુએ આપેલા ખૂબ જ સરળ એવા રામ કબીર નામનું સતત સ્મરણ કરતા રહેવું જોઈએ. હવે આ જ તત્વને વધુ વિસ્તારથી સમજવા માટે સંત કવિ
બાંકીદાસની રચના જોઈશું. આ બાંકીદાસ કબીરજીના પુત્ર કમાલના ઉપદેશથી એમની સંગતમાં રહીને કબીર વિચારધારાને સમર્પિત થઈ ગયા હતા. એમનું આ એક સુંદર પદ છે. પૂજ્ય પ્રેમજીવન મહારાજે આને સરસ રીતે સમજાવ્યું છે. खोज पियारे अपने घट में, खोज पियारे अपने घट में, हरदम साहिब हीरा है. परदेसा खोजन गएरी, परदेसा खोजन गएरी, घर हीरा की खान है. अपने घट की सुध बिसरायो, अपने घट की सुध बिसरायो, ऐसो तू नादान है. અર્થ કર્યો છે કે હે મનુષ્ય, તું તારા અંતર્મનમાં ઝાંકીને તપાસીને જોવાનો પ્રયત્ન કર. હર હંમેશા રામ તારી સાથે જ છે. બહારની દુનિયામાં તું અટવાઈ ગયો છે. ખરી કિંમતી વસ્તુ તો તારા અંતર્ઘટમાં જ છે અને તું એટલો બધો નાદાન થઈને પરમ તત્વને તદ્દન ભૂલી ગયો અને એવા એ ચેતન તત્વને શોધવા પ્રયત્ન કરો જે આપણા શ્વાસે શ્વાસે છલકાતું રહે છે. એને તમારી પ્રેમ ભક્તિના હિંડોળે બેસાડો, પ્રેમ ભક્તિના હિંડોળે બેસાડો અને આપણે એમના દાસ થઈને ધન્યતા પામીએ. જેવી રીતે વિભીષણ પોતે પ્રભુ રામના શરણાગત થઈને, જેવી રીતે હનુમાનજી એમના દાસ થઈને રહ્યા અને ધન્ય થઈ ગયા, તે રીતે. હવે સાખી નંબર 114 લઈશું. ठाकुर हमारा रामजी जेने तोड़्यो गढ़लंक और के तो एक जीवना जो रावण दिसे रंग. જીવનદાસજી મહારાજ કહે છે, અમારા આરાધ્ય સર્વ સત્તાધીશ રામ જ પૂજનીય છે. જેઓએ લંકાનો ગઢ તોડ્યો હતો, જીત્યો હતો. એવું તો કેટલુંય ઘણું પરાક્રમ એઓમાં છે. તો પછી રાવણને જીતવો એ તો બહુ જ મામૂલી બાબત એમના માટે ગણાય. સંતો આજ સાખીને વધારે સમજાવતા ગર્ભાવલી કા અંકની સાખીમાં જીવનજી મહારાજ કહે છે, સો સાઈ હમારે જીવના, સો સાઈ હમારે જીવના, સીતાપતિ બ્રિજરાજ, દસે શિર છેદે ગિરધરો, દસે શિર છેદે ગિરધરો, દિયો ઉગ્રસેન વિભીષણ રાજ. પૂજ્ય જગદીશ મહારાજ આને સમજાવતા લખે છે, અમારા માટે તો અમારા આરાધ્ય ભગવાન રામ અને કૃષ્ણ છે. એમણે દુરાચારી રાવણના 10 મસ્તક છેદીને વિભીષણને રાજ આપ્યું હતું અને ગોવર્ધનને ધારણ કરીને કંસ જેવા રાક્ષસને મારીને ઉગ્રસેનને પણ રાજ્ય આપ્યું હતું. આપણા અંતરાત્માને પ્રેરણા આપનારો આપણો ભગવાન આપણને વિષ્ણુ ભક્તિના સીધા માર્ગે ચલાવે છે. તો પછી તેમની ભક્તિ કરવામાં તમને શું દુઃખ થાય છે? કેમ દિલ દુભાય છે? માટે બધું છોડીને તમે ફક્ત ને ફક્ત રામની ભક્તિ કરો. અને એટલે જ
દયાલદાસે પણ કહ્યું, દયાલા જબ ગુરુ કી કૃપા ભઈ, તબ વાણી અમૃત હોઈ, કૌआ કરણી મિટ ગઈ, તબ હંસ કહાવે સોય. અર્થાત જ્યારે ગુરુની કૃપા થઈ ત્યારે મધુર મીઠા પ્રેમ ભક્તિના વચનો બોલાવા લાગ્યા અને કાગડા જેવી કઠોર વિષય વાસના યુક્ત ગંદી ચાલ ચલગત અને તેવી ભાષા મટી ગઈ. સાકુટ કે સલીલ મટી ગયા અને હંસ જેવા ઉજ્જવળ હરિજન વૈષ્ણવ ભક્ત સજ્જન બન્યા. આપણા સદગુરુએ જે ભગવાન નામ બતાવ્યું છે તે જ નામ રામ કબીર નામ યથાર્થ છે. રામ વગર બીજી ભક્તિ એ ખોટા ભ્રામક વિચારો વાળાએ કર્મો છે. ખોટા ભ્રામક વિચારો વાળા કર્મો છે. તમે ઉદા ભક્તો ફક્ત રામને જ અંતરમાં રાખજો, પણ આવા ભ્રમમાં પડતા નહીં. અને એટલે જ જીવનજી મહારાજે કહી દીધું છે કે જન્મ સફળ કર જીવના, ભજ સીતાપતિ કો નામ. જ્યોત સ્વરૂપી વેદે કહ્યો, પણ સર્યો ને એકે કામ. તમે તમારા માનવ જન્મને સાર્થક કરી લો અને સીતાપતિ રામના નામની ભક્તિ કરો. વેદોએ તો જે ઓમકારના જ્યોત સ્વરૂપની આરાધના કરવા કહ્યું છે તેનાથી તો આપણા ઉદ્ધારનું કંઈ પણ કાર્ય પાર પડ્યું નથી. સંતો, જગતગુરુ શંકરાચાર્ય જેવાએ પણ આપણને ચેતવણી આપી છે કે શાસ્ત્રો કે વિદ્યાઓ ભણીને કોઈ પાર પામી શકાતો નથી. કેવળ વાણી વિલાસ કરનાર માણસો, વર્તનમાં વિપરીત આચરણ કરનાર હોય તેવાઓથી ચેતવું જોઈએ, ભરમાવું જોઈએ નહીં. સદગુરુ શ્રી જીવનજી મહારાજે ઉદા ભક્તોને સાચી ગુરુ નિષ્ઠા અને ગુરુ ભક્તિના સાચા પાઠ ભણાવ્યા છે. એમણે આપણને સાચા રામની ઓળખ આપી છે. ઉદા ભક્ત સંપ્રદાયનો અદનામાં અદનો ભક્ત તેમની પ્રેમ ભીની કૃપાનો સહભાગી છે. તેઓના દિવ્ય સંદેશના પુનિત પ્રવાહને ઝીલીએ, તેમના બતાવેલા સન્માર્ગે ચાલીએ. જીવન ઉત્થાનના મંગલમય પંથે આપણે સૌ આગળ ને આગળ ધપીએ. એ જ મનોકામના સાથે સંપુટ આપીશું અને આજના સત્સંગને વિરામ આપીશું. રામાનંદે જે કહી, સો સુણી દાસ કબીર, સો સદગુરુ કહી જીવણા, ભજ સીતાપતિ રઘુવીર. જીવણજી ભજ સીતાપતિ રઘુવીર. રામાનંદે જે કહી, સો સુણી દાસ કબીર, સો સદગુરુ કહી જીવણ, ભજ સીતાપતિ રઘુવીર. જીવણજી ભજ સીતાપતિ રઘુવીર.
સંતો સાંજે સંધ્યા આરતીમાં જોડાજો. હરિગુણ ગાવા, હરિરસ પીવા આવે તેને તેડી લાવજો. અને ફરીથી આવતીકાલે સવારના સત્સંગમાં મળીશું. ત્યાં સુધી સર્વે સંતો ભક્તોને પ્રેમપૂર્વક રામ કબીર. સર્વે સંતોને પ્રભાતના પ્રેમ ભર્યા રામ કબીર. રામ કબીર, રામ રામ કબીર, કબીર, રામ કબીર, સર્વના રામ પ્રેમ ભર્યા રામ કબીર. રામ કબીર, રામ કબીર, રામ કબીર, રામ કબીર, રામ કબીર. સુપ્રભાત ના રામ કબીર, રામ કબીર.